خبردار اس الجھن میں مت پڑو کہ اہل بیت کون ہے اور اہل بیت کون نہیں ہے، کیونکہ چادر کے نیچے جب نبی نے جمع کیا نا تو حضرت ام سلمہ بھی آنا چاہ رہی تھی، نبی نے کونا کھینچ کے فرمایا انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، اہل بیت میں نہیں ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک جماعت میں کون کون سے افراد شامل ہیں، اہل بیت کا اور آل کا لفظ اس کا اطلاق کن کن شخصیات پہ کیا جاتا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کی معلومات کے لیے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کا سہارا لینا ہوگا، احادیث طیبات سے اس کا ثبوت اور اطلاق تلاش کرنا ہوگا اجماع امت کے ذریعے اور لغت عرب کے ذریعے کہ عربی لغت میں آل کا یا اہل بیت کا اطلاق اور استعمال کہاں کہاں ہوا ہے۔ جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو بحمدہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت و جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جمیع اہل بیت اطہار کو دل و جان سے مانتے ہیں، ان کی عزت احترام اور ان کی محبت کو اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون کون سے افراد ہیں جن پر اہل بیت کا یا آل کا اطلاق ہوا۔ جب ہم اس مسئلے کو اہل تشیع کے مقابلے میں اس مسئلے کو لے کے آتے ہیں، کیونکہ شیعہ علماء اپنی تقریروں میں بیانات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض اہل بیت اطہار کا انکار کرتے ہیں۔ مثلا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج طیبات کا انکار کریں گے کہ ازواج طیبات حضور کی اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، جبکہ اہل سنت کا موقف بالکل واضح ہے کہ اہل بیت میں حضور کی بیویاں بھی شامل ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے امام حسن و حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اب بنیادی طور پہ سمجھیں کہ ہم جب کسی چیز کا ثبوت لے کے آتے ہیں تو شیعوں کے مقابلے میں، اہل تشیع کے مقابلے میں سب سے پہلے جب ہم ثبوت پیش کریں گے تو قرآن مجید فرقان حمید سے دلائل پیش کریں گے، اور اس کے بعد جب روایات اور احادیث کی بات آتی ہے تو اہل تشیع اور اہل سنت کے ہاں روایات اور احادیث کی جو کتابیں ہیں وہ مختلف ہیں۔ مثلا یہ ہمارے اہل سنت کے ہاں جو معتبر اور مستند مانی جاتی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مصنف احمد بن حنبل، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق اور دیگر ہماری اہل سنت کی حدیث کی کتابیں۔ اور اہل تشیع کے ہاں یہ کتابیں معتبر مانی جاتی ہیں، الاصول من الکافی، الفروع من الکافی، الاستبصار، من لا یحذر الفقی اور تہذیب الاحکام اور دیگر ان کی جو اہل تشیع کے علماء کی کتابیں وہ مانتے ہیں ان کو۔ ان کے ہاں روایات کو لینے کا جو مصدر اور جو ان کا جو روایات کو لینے کا ذریعہ ہے وہ یہ کتابیں ہیں اہل تشیع کی، اور اہل سنت کی یہ کتابیں ہیں۔ سنی شیعہ کی کتابوں کو نہیں مانتے اور شیعہ اہل سنت کی کتابوں کو نہیں مانتے۔ تو جب روایات اور احادیث کی کتابیں مختلف ہیں، وہ اپنی کتابوں سے روایتیں پیش کریں گے، ہم اپنی کتابوں سے روایتیں پیش کریں گے، تو ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے، اہل تشیع سے ہمیں ڈیبیٹ کرنے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے اس کی آیات کو پیش کرنا ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ جب شیعہ علماء کے ساتھ بات کی جائے، ان کے سامنے اپنا مقدمہ اہل سنت کا پیش کیا جائے تو الزام الخصم بما ہوا قائلہ کے تحت ہم شیعہ علماء کی کتابوں سے، ان کی کتابوں سے حوالے اور ریفرنسز پیش کریں گے، کیونکہ جو مد مقابل اور خصم ہوتا ہے اس کے مسلمات کی روشنی میں بات یہ اصول مناظرہ ہے، اور جب وہ کرتے ہیں تو وہ ہماری کتابوں سے پیش کرتے ہیں۔ جب روایات کی کتابیں مختلف ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید اور لغت عرب کو دیکھیں گے اور اپنے عرف کو دیکھیں گے کہ عرف میں اہل بیت کا اور آل کا جو لفظ ہے وہ کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے اور اس کا اطلاق کہاں کہاں ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ سمجھیں کہ آل اور اہل یہ تقریباً ہم معنی لفظ ہیں۔ آل کی اصل جو ہے وہ اہل ہے، کیونکہ آل جو ہے یہ اہل ہی سے بنا ہے۔ اصول ہے عربی کا کہ ان تصغیرہ یرد الاشیاء الی اصلہا، جب کسی اسم کی تصغیر بنائی جائے تو وہ اس تصغیر اس اسم کو اس کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہے۔ اب ہم لفظ آل کی جب تصغیر بناتے ہیں تو اس کی تصغیر بنتی ہے اوہیل، آل کی تصغیر اوہیل ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آل کی اصل جو ہے وہ اوہیل یعنی اہل سے یہ لفظ بنا ہے۔ تو آل اور اہل جو ہے یہ مترادف المعنی لفظ استعمال ہوتے ہیں والا کے معنی میں، جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں اہل الکتاب، اہل کتاب، اہل لغت،
اہل زبان، تو اب معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی وہ جو آسمانی کتابوں کے دعوے دار ہیں اور لغت والے اور زبان والے، اہل لغت، اہل خانہ، اہل بیت، یہ سارے الفاظ اسی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، والے یعنی اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے۔ قرآن مجید میں آل فرعون کا کئی مقامات پہ ذکر ہوا تو وہاں آل فرعون سے مراد ہے فرعون والے، یعنی فرعون کی جماعت، فرعون کا گروہ، فرعون کو ماننے والے، فرعون کے ساتھ تعلق رکھنے والے۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید سے اہل بیت کا لفظ اور اس کا استعمال اور اس کا اطلاق دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اہل بیت کا اطلاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین پر فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 32، 33 اور 34 تینوں آیات آپ پڑھ لیں۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت عام طور پہ خطبات میں، بیانات میں پڑھی جاتی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، اس کا ایک جز ہے۔ اس کے ما قبل اور اس کے ما بعد، یعنی جس کو سیاق و سباق کہا جاتا ہے، اب ہم اسی آیت کا سیاق و سباق ما قبل اور ما بعد جب دیکھتے ہیں تو بالکل واضح طور پر یہ آیات طیبات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان آیات میں اہل بیت کا اطلاق اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج طیبات پر فرمایا۔ تینوں آیات میں پڑھ کے ترجمہ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر اللہ سے ڈرو تو بات میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا روگی کچھ لالچ کرے، ہاں اچھی بات کہو۔ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھو۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکات دو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت۔ ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ ہر باریکی جانتا خبردار ہے۔ اب ان تینوں آیات طیبات، آیت نمبر 32، 33 اور آیت نمبر 34، ان تینوں آیتوں کو دیکھیں۔ قرآن مجید میں آیت نمبر 32 میں، آیت نمبر 34 میں اور آیت نمبر 33 میں بھی سیاق و سباق میں جمع کسی کے استعمال کیے گئے۔ مثلا قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اقیمنا الصلاۃ، آتینا الزکاۃ، واطعنا اللہ ورسولہ، یہ تمام جو صیغے ہیں یہ جمع مؤنث کے استعمال کیے گئے ہیں۔ جمع مؤنث کے صیغے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مخاطب عورتیں ہیں، خواتین ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے عورتوں کو، خواتین کو مخاطب کیا ہے۔ تو واضح طور پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج طیبات کو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا، اور آیت نمبر 32 کے شروع میں ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم جہان کی عورتوں کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا اللہ تعالیٰ نے فضل، تمہاری بزرگی، فضیلت اور رتبہ اللہ نے بڑھایا ہے۔ تو ان آیات طیبات میں واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج طیبات مخاطب اور مراد ہیں۔ سیاق و سباق قرآن مجید کی ان آیات کا واضح طور پر بتاتا ہے۔ پھر جب ہم تفاسیر کو دیکھتے ہیں تو تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر ابن کثیر میں، تفسیر ابن ابی حاتم میں روایت موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के सहाबी हुजूर के चचा के बेटे मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के असहाब और साथियों में से और आपके शागिर्दों में से वो इस आयत की तफसीर बयान करते हैं और वो फरमाते हैं कि इस आयत तय्यबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की अज़वाज तय्यबात मुराद है। नज़रत फ़ी निसाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ासतन, ये आयत ख़ास तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की अज़वाज तय्यबात के बारे में नाजिल हुई। अब इन आयात को जब हम देखते हैं तो बेहमदिल्लाह मसला वाज़ेह हो जाता है कि हुजूर की अज़वाज अहले बैत में शामिल है। बल्कि ये जो इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, ये आयत नाजिल ही नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज तय्यबात के बारे में हुई है। अब इस पर एक तो इश्काल पेश किए जाते हैं। एक इश्काल इस पर यह पेश किया जाता है कि देखिए जी, इस आयत में जो कलिमा जिक्र हुआ, खिताब की ज़मीर आई है लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा, अन्कुम कुम ज़मीर आई है और कुम ज़मीर जो है ये जमा मुज़क्कर हाजिर के लिए इस्तेमाल होती है, यानी इसका मुखातब जो है वो मुज़क्कर होते हैं। तो चूंकि यहाँ अज़वाज तय्यबात के साथ बात हो रही है और उनसे खिताब हो रहा है, तो यहाँ पर कुम ज़मीर क्यों आई है? तो इसका जवाब समझें कि ये कुरान मजीद का उसलूब है कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मकामात पे मुन्नस के लिए भी जब खिताब करता है ऐसे मकामात पे, तो वहाँ कुम ज़मीर और यही जमा की ज़मीर का जिक्र करके खिताब फरमाता है। उसकी एक मिसाल कुरान मजीद की सूरह हूद की आयत नंबर 73 में हज़रत सैयदा सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ौजा मोहतरमा, उनको जब फरिश्तों ने आके खुशखबरी दी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको बेटा अता फरमाने वाला है, तो उन्होंने इस बात पर बड़ा ताज्जुब किया। तो सूरह हूद की आयत नंबर 73 में है क़ालू अताजबीन मिन अमरिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत, तुम अल्लाह के अमर पर ताज्जुब करती हो, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हो तुम पर, अहलल बैत यानी ए नबी के घर वालों, ए नबी के घर वाली सारा, तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। तो वहां सीगा इस्तेमाल किया रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम, इसमें मुखातब हज़रत सारा है, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी, वो अकेली तन्हा है। एक तो ज़मीर भी जमा की और ज़मीर भी जमा मुज़क्कर हाजिर की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ जिक्र फरमाई। तो ये इससे वाज़ेह हो गया कि कुरान को उसलूब ये है कि जब कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया की अज़वाज तय्यबात को मुखातब करता है तो वहाँ ऐसे मकाम पे कुम ज़मीर का जिक्र करता है। एक और मिसाल मैं शिया किताब से पेश करूँगा। ये किताब है मुल्ला बाकर मजलिसी की हयातुल कुलूब और ये जिल्द नंबर 2 है और सफ़ा नंबर 188 पे मुल्ला बाकर मजलिसी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस का एक वाक़या ज़िक्र किया कि जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास आए, तो इसमें लफ्ज़ ये है कि खदीजा नंगे पैर सहने खाना की तरफ दौड़ी, दरवाज़ा खोला तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत। यहाँ या अहलल बैत भी है और अस्सलामु अलैकुम भी है और ये अलैकुम जो है ये कुम ज़मीर जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है जो कि सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तेमाल फरमाई। तो इससे कुरान और हदीस और लुगत अरब का उसलूब जो है वो मालूम हो गया। इसी तरह कुरान मजीद की सूरह तौहा की आयत नंबर 10 में अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जा रहे थे तो उन्होंने अपनी बीवी को कहा फ़क़ाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारा, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अहल यानी अपनी बीवी से कहा कुसू, मकासा यम कुसू से अमर का सीगा कुसू बनेगा उन शुरू के वजन पर, कुसू ठहर जाओ, इन्नी आनस्तु नारा मैं आग देखता हूं। अब कुसू जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा। इसी तरह अगले अल्फाज हैं लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बस, शायद कि मैं तुम्हारे लिए उससे एक आका अंगारा ले आऊं। आतीकुम तुम्हारे पास, यहां कुम ज़मीर जो है वो जमा मुज़क्कर हाजिर की ज़मीर है, जिससे वाज़ेह होता है कि ये कुरान का उसलूब है कि औरत को मुखातब करने के लिए भी कुरान मजीद में कुम जो ज़मीर है उसका इस्तेमाल किया गया।
اسی طرح سورہ نمل کی آیت نمبر 7 میں موسیٰ علیہ السلام کا ہی واقعہ موجود ہے. اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منہا بخبر او آتیکم بشہاب قبس. یہاں بھی کم ضمیر کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں موجود ہے. اور ایک مشہور شعر ہے عربی شاعر کا، اس نے اپنی محبوبہ کو جب خطاب کیا تو اس نے کہا ان شئتی حرمت النساء سواکم وَإِن شِئْتِ لَمْ أَطْعُمْ نَقَاخًا وَلَا بَرْدًا. یہاں بھی اپنی ایک واحد محبوبہ کو شاعر نے، عربی شاعر نے کم ضمیر کا ذکر کر کے سوا کم کہہ کے یہ بیان بتا دیا کہ عربی جو اسلوب ہے، عربی جو لغت ہے، اس میں جو عورت ہے اس کو خطاب کرنے کے لیے بھی جمع مذکر حاضر کی ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ تو قرآن مجید اور لغت عرب کے حوالے سے میں نے اس پر دلائل اور قرآن کا اسلوب پیش کیا. اب جب ہم احادیث طیبات اٹھا کر دیکھتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج طیبات کے لیے اہل بیت کا کلمہ استعمال کیا. صحیح بخاری میں 2637 نمبر حدیث ہے، جب سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر کچھ لوگوں نے تہمت لگا دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو فرمایا من یعذرنا فی رجل بلغنی اذاہ فی اہل بیتی فواللہ ما علمت من اہلی الا خیرا. کون ہے جو عذر خواہی کرے گا اس شخص کے بارے میں جس نے مجھے میری اہل بیت کے بارے میں اذیت دی. اذاہ فی اہل بیتی، میری اہل بیت کے بارے میں اذیت دی. فواللہ ما علمت من اہلی الا خیرا، اللہ کی قسم میں تو اپنی اہل بیت کے بارے میں سوائے بلائی کے کچھ نہیں جانتا. یعنی اپنی اہل بیت عائشہ صدیقہ کے بارے میں بلائی ہی جانتا ہوں، ان کے بارے میں خیر ہی جانتا ہوں، یعنی ان کے بارے میں میرا اچھا خیال ہے، بہتر خیال ہے. تو اب یہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلی تنہا جو حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے اہل کا لفظ بھی استعمال کیا اور اہل بیت کا لفظ بھی استعمال کیا. اب اس سلسلے میں قرآن مجید اور احادیث طیبات کی ان احادیث طیبات کی ان حوالہ جات سے پتہ چلا کہ حضور کی بیویاں نبی کریم علیہ السلام کی اہل بیت ہیں. اب جب ہم آگے چلتے ہیں تو احادیث طیبات میں حضور علیہ السلام کے اور بھی تعلق رکھنے والے ثابت ہیں جن کو حضور نے اپنی اہل بیت قرار دیا. مثلا صحیح حدیث ہے جو کہ مستدرک علی صحیحین میں 3609 نمبر حدیث ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 25 پر ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرماتے کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں امام حسن رضی اللہ حضرت امام حسین آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے کا لیا. امام حسن آئے چادر کے نیچے کا لیا. سیدہ فاطمہ زہرا، مولا علی، یہ سارے حضور علیہ السلام کی جب چادر کے نیچے آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے کر کے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، ان سے رزق کو دور کر دے اور انہیں خوب پاک اور ستھرا کر دے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے ان نفوس قدسیہ کو اپنی چادر کے نیچے لے کے دعا کی تو میں نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ ما انا من اہل البیت، حضور آپ مجھے چادر کے نیچے نہیں کرے، کیا میں آپ کی اہل بیت نہیں؟ اب یہ حدیث ہے کہ مکمل پوری حدیث یہ ہے. جو شیعہ عالم نقوی صاحب نے جو حوالہ پیش کیا، حوالہ تو پیش نہیں کیا، جو واقعہ پیش کیا اس میں وہ بالکل صراحتاً اس کے اپوزٹ اور بالکل اس کے برعکس پیش کیا اور اپنی طرف سے ایک بالکل غلط بات کی ہے. جبکہ حدیث میں یہ ہے کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کی بارگاہ میں کی، یا رسول اللہ ما انا من اہل البیت، حضور کیا میں آپ کی اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انکی اہلی خیر، تم تو میری بہتر اہل بیت ہو. نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تم تو میری بہتر اہل بیت ہو. تو حضور علیہ السلام کی ازواج طیبات بھی بالیقین اہل بیت طہار میں شامل ہیں. اور یہی روایت جو ہے وہ مختلف طرق سے
सईदा आयशा तो सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से सही मुस्लिम में और मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में 37,765 नंबर और हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु से सही इब्न हिब्बान में 6,976 और सुनन कुबरा बैकी में जिल्द 2 सफ़ा नंबर 152 पर यह रिवायत मौजूद है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत वासिला बिन अस्क़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु को भी अपनी अहले बैत में शामिल फरमाया एजाजी तौर पर। अब कुरान की जो है सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 33 उस पे तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अज़वाजे तय्यबात के अहले बैत होने का जिक्र है, और जो अहादीस है इन अहादीस में एजाजी तौर पर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बाकी दीगर हस्तियों को भी अहले बैत में शामिल किया, जिस तरह मैंने मुस्तदरक हाकिम की सही इब्न हिब्बान, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा और सही मुस्लिम की हदीस आपके सामने रख दी है कि जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा ज़हरा को, मौला अली को, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को, वासिला बिन अस्क़ा रदी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन को अपनी अहले बैत में शामिल फरमाया। इसके बाद सही बुखारी की 3,369 नंबर हदीस है। हज़रत अबू हुमैद साइदी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हम के सहाबा किराम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हमने सलाम का तरीका तो सीख लिया है, अब ये फरमाया कि हमने दुरूद शरीफ आप पर किस तरह पढ़ना है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कलिमात तालीम दिए सही बुखारी की 3,369 नंबर यानी 3369 नंबर हदीस है, उसमें ये कलिमात है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा सल्लैत अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रियतिही कमा बारकत अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ात अक़दस के बाद अपनी अज़वाज का और अपनी ज़ुर्रियत का जिक्र किया और उसके मुकाबले में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल का जिक्र किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल के मुकाबले में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज और ज़ुर्रियत का जिक्र करके बता दिया कि अज़वाज और ज़ुर्रियत इस पर भी आल का और अहले बैत का इतलाक होता है, इस्तेमाल इस जगह पे ये होती है। अच्छा, इसके अलावा यह हदीस सही बुखारी में मौजूद है और सुन्नह अबी दाऊद के अलावा बाकी तकरीबन सित्ता की कुतुब सित्ता की तमाम किताबों में यह हदीस मौजूद है। और अहले तशय्युअ की किताब है ये रिजाले कशी, रिजाले कशी की जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 54 पर और सफ़ा नंबर 60 पर, सफ़ा नंबर 54 पर हज़रत इमाम जाफ़र सादिक से और सफ़ा नंबर 60 पर मौला अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से ये रिवायत मौजूद है। और अहले सुन्नत की किताबों में भी ये रिवायत मौजूद है कि फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम की मरफून हदीस भी है सलमान मिन्ना अहलुल बैत। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहले बैत में शामिल फरमाया। ये मुस्तदरक अल सहीहैन की जिल्द 4 सफ़ा 321 पर हदीस का नंबर है 6657 और 6659 अल मुस्तदरक अल सहीहैन में। और शिया किताबों में से ये रिजाले कशी है, रिजाले कशी की जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 54 और सफ़ा नंबर 60 पर ये रिवायत मौजूद है। इससे भी बिल्कुल वाज़ेह होता है कि हज़रत सलमान फ़ारसी जो कि जिनका ताल्लुक फारिस के साथ है उनको भी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मौला अली ने, इमाम जाफ़र सादिक ने कहा है कि सलमान मिन्ना अहलुल बैत, हज़रत सलमान फ़ारसी हमारी अहले बैत में शामिल है। तो एजाजी तौर पे उनको भी अहले बैत तहार में शामिल किया गया। और सही मुस्लिम में 6225 नंबर हदीस है जो बड़ी लंबी हदीस है। सैयदना ज़ैद इब्न अरक़म रदी अल्लाह ताला सहाबी रसूल ने गदीर ख़ुम के हवाले से जो पूरी हदीस बयान की, उसमें जब ये कलिमात उन्होंने पढ़े ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैं उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी अहले बैती, मैं तुम्हें अपनी अहले बैत के बारे में अल्लाह ताला की याद दिलाता हूँ, अल्लाह का खौफ दिलाता हूँ। तो हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रदी अल्लाह ताला अन्हु से उस वक़्त आपके शागिर्दों ने पूछा और वो अल्फाज ये हैं सही मुस्लिम के कि मन अहलु बैत ही या ज़ैद, ए ज़ैद इब्न अरक़म हुजूर के अहले बैत कौन है? अलैसा निसाउहु मिन अहले बैत ही, क्या हुजूर की बीवियां हुजूर की अहले बैत नहीं है? तो हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया निसाउहु मिन अहले बैत ही, हुजूर की बीवियां हुजूर के अहले बैत हैं, लेकिन यहाँ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गदीर क़ौम के मौके पर जो अहले बैत के बारे में बयान किया है तो उससे मुराद वो लोग हैं जिन पर सदका हराम कर दिया गया। और वो कौन है? फरमाया कि वो आले अली हैं, आले अकील हैं, आले जाफ़र हैं और आले अब्बास हैं। ये वो लोग हैं जिन पर सदका हराम कर दिया गया। तो अब ये सारी जो ज़वात हैं जिनका नाम हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लिया सही मुस्लिम की 6225 नंबर हदीस में, ये भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत हैं।
इसी तरीके से एक हदीस है जामे तिरमिज़ी में 3885 नंबर है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में से बेहतर शख्स वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर है और मैं तुम सब में से अपने अहले खाना के लिए सबसे बेहतर हूं। आप देखो यहां भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहां अहल का लफ्ज इस्तेमाल किया है तो ये इतलाक और इस्तेमाल जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़वाज तय्यबात के बारे में है। इसके अलावा जामे तिरमिज़ी में 3819 नंबर हदीस है, हज़रत उसामा इब्न ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में मौजूद था कि हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्बास हुजूर के चचा आए। तो मैंने सरकार की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, हज़रत अली और हज़रत अब्बास मिलना चाहते हैं। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसामा तुम जानते हो कि ये क्यों आए हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जानता हूँ ये किस लिए हैं, अंदर आने दो। जब वो अंदर आए तो दोनों ने आके हुज़ूर अलैहि सलाम की बारगाह के में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आपको आपके अहले खाना में से कौन सी शख्सियत सबसे ज़्यादा प्यारी है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे फ़ातिमा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। उन्होंने अर्ज़ की हुज़ूर हमारा पूछने का मकसद ये नहीं, हमारा पूछने का मकसद ये नहीं, ये है कि हम ये पूछना चाहते हैं कि मर्दों में कौन ज़्यादा आपको प्यारा है? तो उसमें लफ्ज़िया कि हुज़ूर अलैहि सलाम ने अहब्बु अहली इलैया मन क़द अनअमल्लाहु अलैहि व अनअमतु अलैहि उसामा इब्न ज़ैद, फरमाया कि मुझे अपने अहल में से सबसे ज़्यादा वो प्यारा है जिस पर अल्लाह ने और मैंने इनाम किया है, और वो है उसामा बिन ज़ैद। नबी करीम अलैहिस्सलाम के आज़ाद करदा गुलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के बेटे उसामा, जिनके साथ नबी पाक अलैहिस्सलाम बड़ी जो है वो शिद्दत के साथ मोहब्बत किया करते थे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझे अपनी अहले खाना में से सबसे ज़्यादा मर्दों में प्यारे जो हैं वो उसामा इब्न ज़ैद हैं। तो हज़रत अली ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह उनके बाद, ये जामे तिरमिज़ी की 3819 नंबर हदीस है, उनके बाद तो फरमाया कि अली। जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली का नाम लिया तो हज़रत अब्बास हुज़ूर के चचा अर्ज़ करने लगे, क़द जअल्त अम्मक आखिरहुम, हुज़ूर आपने अपने अहले खाना में से अपने चचा अब्बास को आखिर में रखा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा जान, अली आपसे पहले उन्होंने हिजरत की है, अली ने आपसे पहले हिजरत की है, इसलिए अली मुझे ज़्यादा प्यारे हैं। तो इन तमाम अहादीस तय्यबा से ये बात वाज़ी होती है कि अहले बैत का या आल का जो लफ्ज़ है उसका इस्तेमाल और इसका इतलाक जो है वो मुख्तलिफ जो हस्तियां हैं, मुख्तलिफ ज़वात तय्यबात उन पर हुआ है। तो जिन जिन को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी अहले बैत या अपनी आल करार दिया है उनके साथ मवद्दत और मोहब्बत रखना ये हमारे ईमान का तकाज़ा और नबी करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का तकाज़ा है।